Why? Because we ask such kind of questions because you have been engaged with the mobile phone when you wake up in the early morning. You are able to surf the mobile and you need to check. You are able to see the notifications, what in the early morning, and also to see the content or any kind of videos which was posted for you through the social media, especially like Instagram or Facebook or some social media activities. Turning the alarm. Okay, it's one of the words. That's good. Okay. Have okay. Let me come. Let me go through this thing. Okay, if you say yes, then certainly you are not alone because you are being with the mobile phone, and even when you wake up, you are able to see the such kind of incidents like you will check the WhatsApp messages or videos or any kind of message or email or putting up the alarm and everything, right? So we are living in an extraordinary digital age. Smartphone come to us, artificial intelligence assisting us, the social media platforms and which are entertaining us. Digital platforms has transformed education, business, banking, and communication with us. Technology has given a human enormous power, but there one important question is that we must continuously ask: are we using the technology, or technology is increasingly shaping how we have to use the technology, use our time? My message today is not that we should abandon technology. Digital discipline is not about the using less technology at any cost. It is about using the technology consciously, safely, ethically, and pur- uh, purposefully. I repeat once again: we should use the technology consciously, safely, ethically, and purposefully. Purposefully means whenever required, then only you need to use the mobile phone, right? That's going to be a very good habitat of using the healthy digital habit of using a mobile phone. Now, hundreds of applications and the notifications and messages are being and videos and digital platforms are getting completely information exactly extremely valuable resources are being coming to us. Think about this. You open one social media application to check one notification. You see another post, there another video, then on another recommendations, and suddenly 30 minutes has been passed from your has been disappeared. Means they're consuming your valuable time. Their attention is to grab your time and then and distract you from your uh, careers and goals and everything. They are using the technology as a weapon to create such kind of things and making a posting this information to your mobile, and you are continuously watching those kind of activities. Many digital platforms are designed to maintain engagement. Features such as notifications, recommendations, and autoplay or infinite scrollings can encourage us to remain engaged. This is not inherently wrong with using the technology. The question is whether we consciously decide how long to use them, or whether we simply continue because the next piece of content is always waiting. How many of you have received a notification immediately, pick your phone, and only afterwards realize that the notification is completely unimportant? Please text the message in the Zoom. Can I repeat the question once again? Yeah. How many of you have
a notification, immediately if you pick the phone and open the notification, you are able to see the notifications on your mobile phone, and you realize that this is unimportant to me. Anyone? Okay. Generally, the Guys, notification is please message. engage with Sar's questions. Sar has Yes. given his valuable time. Let us reflect. This session is for for reflection, not for listening, for critical thinking. If you're having any I'm just kind not of for questions, you can ask. mindful here to come for the just for listening or something else. It's an interactive section where we need to communicate with each other. మీకు తెలుగులో కావాలని చెప్పగలుగుతాను, హిందీలో చెప్పమని చెప్తాను, ఇంగ్లీష్లో అడిగినా క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సో మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్పుట్స్ బట్టి మీ హెల్తీ డిజిటల్ थिंग्स ने ఎలా మార్చుకోవాలనే విషయం मैं एक्सप्लेन చేయడానికి వచ్చాను. मैं पर आया था कि आपको कुछ सिखाने के लिए और कुछ डिजिटली आपको कैसे यूज करना है, एथिकली कैसे यूज करना है, इसको समझने के लिए आपकी मामूली सी भाषा में समझने के लिए समझाने के लिए ये पर आया था मैं. दैट्स व्हाट the event organizers has informed me that that kind of should be relevant information should be there. సార్ యూ కెన్ ఆల్సో కంటిన్యూ ఇన్ తెలుగు. తెలుగులో కూడా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు సార్. యా మిమ్మల్ని అడిగే ఒకటే క్వశ్చన్ అండి. మీరు చూస్తున్న మొబైల్ ఫోన్లో ఎంతమంది మీరు చూసినప్పుడు నోటిఫికేషన్ రాగానే ఓపెన్ చేసి చూస్తారు, తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకున్నారు ఏంటంటే ఈ నోటిఫికేషన్ నాకు అవసరం లేదని చెప్పి మీరు ఎన్నిసార్లు అనుకుంటారు? ఒక బ్యాంక్ నుంచి కానివ్వండి, లేకపోతే మేక్ మై ట్రిప్ యాప్ నుంచి కానివ్వండి, అమీబస్ అనే అప్లికేషన్ నుంచి కానివ్వండి, యూట్యూబ్ నుంచి కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో, వాట్సాప్లో, ఇలా రోజుకి ఎన్నిసార్లు నా జరుగుతుంటుంది మనకి? పర్సనల్ అయితే చెప్తే సార్, రోజు మొత్తం మీద నేను ఒక 20-30 నోటిఫికేషన్ ఇట్లా చూస్తాం. ఎందుకంటే మనం Yes. నైకా కావచ్చు, మన అమెజాన్ కావచ్చు, వీటి సైడ్ Hmm. నుంచి నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఆఫర్ అని, ఆ ఆఫర్ అని. Yes. మోస్ట్లీ జొమాటో నుంచి, స్విగ్గీ నుంచి. Yes. సో ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగానంటే విషయం ఏంటంటే మనకి డిఎన్డి అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి, డో నాట్ డిస్టర్బ్ అనే ఆప్షన్ ఫర్ టెలికామ్ ఆపరేటర్స్ ఉంది. కానీ వేరే కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, డిఎన్డి అనే ఆప్షన్ మనకి సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్స్ కానీ ఓర్ మనం వాడుతున్న ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఐఓఎస్ అప్లికేషన్స్కి డో నాట్ డిస్టర్బ్ అనే ఆప్షన్ లేదు. అది మనం చెక్ చేసుకుంటే అవుతుంది. సో ఇన్ అవర్ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ దర్ ఇస్ సపరేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోగలిగితే ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కంట్రోల్ అయిపోతాయి. జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న మాత్రమే మీకు విజిబుల్ అవుతాయి విషయాలకు. సో దాని మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ యొక్క అటెన్షన్ని గ్రాప్ చేయడం కోసమే ఇవన్నీ చేసిన ప్రయత్నాలు అనమాట. వాటిలో నుంచి మీరు బయటకు తీసుకురావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేస్తున్న దాన్ని కొద్దిగా కంట్రోల్ చేస్తూ రావాలి. దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద కంటెంట్. మీరు ఏం చూడాలనుకున్నది మీరు కంట్రోల్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉండాలి తప్ప మిమ్మల్ని ఎవరో కంట్రోల్ చేస్తూ సోషల్ మీడియా కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ, ఎవరు ఇంకా వేరే అప్లికేషన్స్ కానీ మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ మీ కంటెంట్ ఎలా కావాలని పంపించే పరిస్థితి రాకూడదు. మా ఉద్దేశం అది మీకు చెప్పడానికి కోసం. ఎస్. ఇప్పుడు మీరు జనరల్ పబ్లిక్లో చూసేది ఏంటంటే ఒక ఫోన్ అనగానే ఒక జస్ట్ ఒక లైక్ ఒక 18 ఏళ్ళ స్టూడెంట్ అనుకోండి, అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్కి వాడతాడు, ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కింద క్లాసెస్ గురించి కానీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ, అలాగే చుట్టూ జరుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కోసం ఉంటారు. కానీ ఇతని ఏజ్, ఇతని సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎలా ఉంటుంది, ఇతనికి ఏం చూపించాలి, ఎలా చూపించాలి అనే కండిషన్స్తో ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇతనికి సంబంధించిన డేటాని వేరే కంపెనీస్ అంటే ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చే కంపెనీస్కి వాళ్ళు సేల్ చేసుకోవడం వల్ల ఇతనికి రావాల్సిన కంటెంట్ అంతా కూడా మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ రూపంలో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు కనబడుతూ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు గ్రాబ్ యువర్ అటెన్షన్ ఎట్ ద మీన్ వైల్. సో రోజుకి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ నుంచి మినిమం 10 to 15 నోటిఫికేషన్స్ పంపిస్తానికి వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు లైక్ 1 to 1:30 అయింది అనుకోండి, మీకు ఆకలి వేస్తుందా, ఇలాంటి కండిషన్స్తో పెడుతూ మీకు రకరకాల స్విగ్గీ, జొమాటో వాటిలో మీకు వీటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కనబడుతుంటుంది. అలాగే అమెజాన్లో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ థింగ్ వీటిలో. సో
జనరల్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూసే సబ్జెక్ట్ వేరు, ఒక సైబర్ ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ గాను అలాగే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ గా మీరు చూసే ఎక్స్పర్ట్ లో కంప్లీట్ డిజిటల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో మేము ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక రిసోర్స్ఫుల్ థింగ్ అండి. అంటే లైక్ మీ దగ్గర ఉన్నది ఒక ఎవిడెన్స్ అండి. ప్రాక్టికల్ చెప్పాలంటే యువర్ ఫోన్ ఇస్ అన్ ఎవిడెన్స్ సోర్స్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, బికాస్ మీ యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన కంప్లీట్ డేటా దానిలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఏదో ఈ కాల్, వాట్సాప్ కాల్ చేయండి, లేదంటే ఇంకేదైనా ప్లాట్ఫామ్ లో మాట్లాడండి, ఇంకేదైనా చాట్ చేయండి, ఆర్ ఈమెయిల్ పంపించండి విషయంలోకి. మీరు ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, మీ ఆలోచనలు ఏంటి, ఇవన్నీ ప్రతిదీ కూడా యువర్ ఫోన్ ఇస్ లిస్నింగ్, యువర్ ఫోన్ ఇస్ హియరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. మన ఫోన్లో హే సిరి ఆర్ హే గూగుల్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా వాయిస్ కంట్రోల్ ద్వారా మనము దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. సో మా మా ఫోన్లో మా మొబైల్ ఫోన్కి చూడగలితే, నేను ఎప్పుడైనా కలిసాం, పర్సనల్ కలిసాం, చూపిస్తాను నెక్స్ట్ టైం మీకు. మా కెమెరాస్ కూడా షటర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఎస్పెషలీ మైక్రోఫోన్ కూడా మా దగ్గర షటర్స్ ఉంటాయి. వై? బికాస్ ఇవన్నీ మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాయి కంటిన్యూస్గా. మనం ఎక్కడున్నాం లొకేషన్ మన గూగుల్ మనకి చెప్పేస్తుంది బయట వాళ్ళకి. మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం, మనకి ఇప్పుడు తలనొప్పి వస్తుంది అనుకోండి జనరల్గా. ఫస్ట్ నాకు హెడేక్ ఉంది, నేను ఇలాగా జెండుబామ్ రాసుకోవాలనుకున్నట్లు అనుకుంటే వెంటనే కష్టంలో మీకు ఒక శారడాన్ సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లిస్నింగ్, ఇట్ ఈస్ హియరింగ్. మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, సో మీ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నాడు, మీకు దగ్గరలో ఉన్న మెడికల్ షాప్ నుంచి వీడికి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇది కొనుక్కుంటాడు. అలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలంటే ఎవరు చెప్పగలరు? మీ ఫోనే చెప్పగలరు, ఇంకెవరు చెప్పలేరు. రైట్? సో మీ స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది ఎలాగ యాక్సెస్ చేస్తుందంటే మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ని, మీ కమ్యూనికేషన్ని, ఈమెయిల్, సోషల్ మీడియా, మీ ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్స్ని, అలాగే మీ డాక్యుమెంట్స్, సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే లైక్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీ కేవైసీ అవ్వచ్చు, మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవ్వచ్చు. రైట్? వీటన్నింటి కూడా మీ స్క్రీన్ టైం అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మేజర్గా స్క్రీన్ టైం అనేది ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్ ఖచ్చితంగా మనం పర్ డే 2 to 3 hours మినిమం ఉంటుంది జనరల్గా లైఫ్లో. కొన్నిసార్లు 6 hours, 7 hours కూడా రన్ అవుతుంటుంది. అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై అనమాట విషయంలోకి. సో వాచింగ్ ద వీడియోస్, వాచింగ్ ద థింగ్స్ అనేది కాకుండా కొన్ని మనకు కావాల్సిన డేటా వరకు మాత్రం చూసుకోవడం కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది. అండ్ వై, ఎందుకు మేము ఇలా చెప్పాల్సి వచ్చిందండి? డిజిటల్ సెక్యూరిటీ ప్లస్ ప్రైవసీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వీటి కోసమనే మేము చెప్పడం జరిగింది. మేము రన్ చేసే మేజర్గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోన్లో ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్, ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలెట్, ఇట్ ఈస్ ఎ గేట్వే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎవిడెన్స్ కంటైనర్. మా పాయింట్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్ చూస్తే టూల్ అంటే ఎందుకంటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనికేటివ్ సబ్జెక్ట్ విత్ అదర్స్. మీరు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వాడచ్చు, ప్రొడక్టివ్ పరంగా వాడచ్చు, క్రియేటివిటీ పరంగా వాడచ్చు, కమ్యూనికేషన్ పరంగా వాడచ్చు. ఈ ఎంటైర్ డేటాని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇట్స్ అన్ టూల్ టు ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్, టు ఎక్స్ప్లోర్ ద డేటా విత్ అదర్స్. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీగా జాబ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకైతే జాబ్ రిసోర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. జాబ్ చేసే వాళ్ళకైతే వాళ్ళకున్న స్కిల్స్ అయితే పెంచుకోవడం కోసం ఈ టూల్ని వాడుకోవచ్చు, స్మార్ట్ ఫోన్ అండ్ టూల్ని, బై యూజింగ్ ఏ అప్లికేషన్స్ లైక్ దట్. వ్యాలెట్ వ్యాలెట్ ఎందుకున్నామంటే మన ఆండ్రాయిడ్ ప్లే స్టోర్లో కానివ్వండి, ఐఓఎస్లో కానీ మేము చూడగలిగితే లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్స్, లైక్ ఈ రోజు ఒక చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా ఫోన్పే, గూగుల్ పే దాకా వచ్చేసాం. లైక్ ఈవెన్ మనం బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన ఒక టీ తాగినా కూడా, ఈరోజు ఫ్రెండ్స్తో పాటు కూర్చున్న కాఫీ కేఫ్లో ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా జస్ట్ వీఆర్ యా వీటికి సంబంధించిన సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ వీటన్నిటి కూడా దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. గేట్వే, మన క్లౌడ్ సర్వీసెస్కి, దాంతోపాటు బ్యాంకింగ్ అండ్ ఈమెయిల్ సెగ్మెంట్లో కూడా ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి. వెన్ ఎగ్జామింగ్ లైక్ మాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా క్లయింట్స్ డైరెక్ట్గా మా ఫోన్స్ వచ్చి ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు, అడిగినప్పుడు మేము చూసినప్పుడు మేజర్గా మీరు చూసినది ఏంటంటే మీ ఎంటైర్ సోషల్ మీడియా సంబంధించిన హిస్టరీ ప్లస్ వీటిలో ఉన్న అక్యూజ్డ్ కానీ సస్పెక్ట్ కానీ చేసిన యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన కంప్లీట్ డేటాని అనలైజ్ చేసి వాటిని ఫోరెన్సికల్గా మేము రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాం మేము డిపార్ట్మెంట్కి. కానీ యాజ్ పర్ భారతీయ న్యాయ సాక్ష్యాధీనం సెక్షన్ 63(4)(c) కింద ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్స్ అనేది వాటి మా దగ్గరికి వస్తుంటారు ఎక్కువ. అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవడం తెలుసుకోండి.
అండ్ వీటి ద్వారా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవాల్సిన కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఆర్ మీరు అడగాల్సిన టెక్నాలజీని మీరు చూడాల్సిన థింగ్స్ ని జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేసి వాటిని కంప్లీట్ చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి తెచ్చుకోకూడదు. ఏఐని మీరు కంట్రోల్ చేస్తూ మీకు కావాల్సిన డేటాతో మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మాకు కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ జడ్జ్ యూ అండ్ కంట్రోల్ యువర్ అటెన్షన్. మేజర్గా అన్నెసరీ నోటిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, అలాగే ఏవైతే మీ ఫోన్లో వస్తున్నావో వీటిని డిసేబుల్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి. అవసరం ఉన్న మాట మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకుని చూసుకునేట్టుగా. అండ్ ఎప్పుడు కూడా 2 స్టెప్ అథెంటికేషన్, ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ స్టెప్ తీసుకోండి. మీ ఎప్పటికప్పుడు పాస్వర్డ్స్ మార్చుకోండి. ప్లస్ మీ ఫోన్ని సేఫ్గా యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్, మీ డిజిటల్ పర్మిషన్స్ ఇప్పుడు అన్నిట్లో మీ ఫోన్లో ఎలో అని బటన్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్తారు. ఎలో ఎన్నిసార్లు ఇస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఇస్తున్నారు, దేనికోసం ఇస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోండి. బికాస్ ఎలో అనే బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు యూఆర్ ఎలోవింగ్ ద అప్లికేషన్ ఇంటూ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ ఫర్ ద కంప్లీట్ యాక్సెస్. వాటిని మీరు జాగ్రత్త చేసుకోగలిగితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్, ప్రతిదాన్ని కూడా మీరు నమ్మద్దు. 1-2 సార్లు మీరు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే వెన్ యూ ట్రస్ట్ దెన్ ఓన్లీ యూఆర్ ఏబుల్ టు రీచెక్. 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకుని రీచెక్ చేసుకున్న తర్వాత పేమెంట్స్ కానివ్వండి, క్యూఆర్ కోడ్స్ కానీ, అప్లికేషన్స్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేయడం కానీ చేయండి. అండ్ వీ సజెస్ట్ యూ టు మీరు ఇంటర్నెట్లో యాంటీవైరస్ ఎప్పుడు సోషల్ మీడియా కనెక్ట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి ఫోన్ కూడా బిగ్ డిఫెండర్ యాంటీవైరస్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి. దాన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన లైసెన్స్కి మన అమెజాన్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ అరౌండ్ కాస్టింగ్ అరౌండ్ 70 రూపీస్, ఐ థింక్ 70 నుంచి 100 రూపీస్ లోపే ఉంది. ప్రతి మొబైల్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది ఫర్ 1 year ఆఫ్ టైం పీరియడ్. It suggests you to install such kind of applications in your mobile phone because we are also using such kind of applications in our regular use. ప్రతిసారి కూడా మీరు చూసుకోవాల్సింది, is it true, is it necessary, is it ethical, అలాగే ఇది నాకు హార్మ్ చేస్తుందా లేదా నార్మల్గా వాడుకోవచ్చా, ఇలాంటి కండిషన్స్తోనే మీరు ప్లాన్ చేసుకుని ఈ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. ప్రతిదీ చూస్తున్నప్పుడు సడన్గా చూసారు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని we try to do such kind of a, is it true, validate అన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టెప్ అయ్యింది. నెక్స్ట్, ఎప్పటికప్పుడు సైబర్ హైజీనిక్గా ఉండడానికి ప్లాన్ చేసుకోవడం. మీ డివైస్ అన్నింటినీ కూడా డేటా ఎప్పటికప్పుడు చూసుకొని అవసరం డేటాని డిలీట్ చేసుకోవడం, ఉన్న వాటిని డేటాని జాగ్రత్త సేవ్ చేసుకోవడం, అలాగే యా వాడుకోవడం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, and the cell phone socket, right? Once again. ఎందుకంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న టెక్నాలజీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కంటిన్యూ టు ఎవాల్వ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ బికమింగ్ ఎ మోర్ పవర్ఫుల్ టుడే. అండ్ ఆల్సో మన డివైసెస్ అన్ని కూడా ఏ అప్లికేషన్స్